علی رضا کل شام میں کل ہے 11 ذی القعدہ کو امام علی رضا علیہ السلام. کون امام علی رضا علیہ السلام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع جب علی ہوئے، مولا علی مشکل کشا، نبوت کا دروازہ ختم ہوا، ولایت کا دروازہ شروع ہوا. اور ولایت میں بھی یہ ولایت عظمیٰ، بڑی اس سے بڑھ کر کوئی ولایت نہیں ہوتی. امام بہت بڑی چیز، امام کا عہدہ بہت بڑا عہدہ. کئی سال کو بولے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنے گا نہیں. کعبہ بنے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت انہوں کون تھے؟ سو باپ بیٹے نبیاں تھے. نبیاں بہت بڑے جلیل القدر نبیاں، جن کے اوپر صحیفے بھی اترے. کس کے اوپر؟ حضرت ابراہیم کے اوپر صحیفے بھی اتر گئے. مطلب کیا ہے؟ جس کے اوپر صحیفے اترے اسے رسول بھی بولتے، اسے ان کو رسولوں میں گنا جاتا. کسے؟ حضرت ابراہیم کو رسولوں میں گنا. برکت بنے کعبہ حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. معلوم نہ واقعہ ہو، قربانی کا واقعہ سب ہوا. کعبہ بنے. کعبہ بننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتی، یا اللہ میں تیرا گھر بنے. یہ نہیں سوچنا کہ حضرت ابراہیم پہلے کعبہ بنے. پہلے آدم علیہ السلام سے ہوتے نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ پورا کعبہ پھر ڈھہ گا. پھر اس کے بعد جو نبی آئے وہ بنے. وہاں نشانیاں تھے. کیا نشانیاں؟ جیسا پایا تھا، وہ پائے کے اوپر ہی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل بنے. بننے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ سے ابراہیم خلیل اللہ بات کرتے، کیا کر کے بولے، یا اللہ اس کی اجرت کیا ہے؟ اجرت دے. ہر چیز کی اجرت ہے نا. اب کعبہ بنیا، کیا بھی وہ میرا پرسنل نہیں، یہ ساری امت کو بنیا، صرف میری امت نہیں. یہ قیامت تک بھی جو بھی آتی محمد مصطفیٰ کے بعد بھی، ان کی نبوت کے بعد بھی، ان کے وصال کے بعد بھی جو بھی پیدا ہوتی ان کو سب کے واسطے یہ کعبہ استعمال ہوتا ہے. مجھے اجرت دے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے سب سے بڑا عہدہ نا، نبی سے رسول سے بڑا کو سا کبھی عہدہ رہتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کو نا، غوث اعظم سے بڑھ کو نا، قطب الاقطاب سب سے کوسا بھی نبی سے کوسا بھی درجہ ہے؟ پورے درجے چھوٹے. کس کے؟ نبی سے پورے چھوٹے. بعد اگر اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول ہے، ربوبیت ہے، اس کے بعد کا اگر پروٹوکول رہا تو نبوت برابر ہے. اس کا ہے سو پروٹوکول نبوت سے نچلے درجے سبھی ولایت رندے، صحابیت رندے، حوارین رندے، یہ سب نیچے. اب انہوں پوچھ رہی کیا؟ کون پوچھ رہی؟ دیکھ لو پہلے نبی پوچھ رہی. کون پوچھ رہی؟ نبی پوچھ رہی. ساتھ میں حضرت اسماعیل کام کری سو. اللہ تعالیٰ سے اجرت پوچھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی کیا پوچھتا پوچھ. تو اللہ تعالیٰ کو پوچھتے ہیں، یا اللہ میری ذریت میں مجھ میں اور میری نسل میں، یاد رکھ لو نسل رہنا کبھی بھی قرآن میں ڈکلیئر کرتا رہا، میری اور میری ذریت میں یا اللہ تو امامت کیا کر، امامت قائم کر. کون سی چیز ہے؟ امامت. اب کون تبھی بڑا درجے والا کاؤنسلر ایم ایل اے بنتو تو نیت کریا تو نہیں کریا. پرائم منسٹر مودی پریزیڈنٹ بنتو کو تو ہوتا. اب پریزیڈنٹ اب بھی زیادہ اوپر جاتا میرے کو بولا سیدھا اوپر جانا سو نہیں. عہدے کے اندر کبھی انسان بڑھتا سو گرتا سو. نبی پوچھا تو بڑا عہدہ سے نہ پوچھنا سو. اب پوچھے کیا نبی ابراہیم؟ امامت پوچھے. تو ظاہر حساب تو امامت کا مقام کیا ہے؟ امامت کا مقام کیا ہے؟ نبی ہو جاتی مگر امام بننا بہت بڑا عہدہ ہوتا. امامت دے یا اللہ. تو بول کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جا تجھے میں انسان کا امام بنا. کس کا؟ انسان کا امام بنایا اور تیری ذریت میں امامت کو رکھا. ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اسماعیل بھی امام الناس، پھر ان کے بیٹے اسحاق بھی امام الناس، اس میں سے امامت نکلی. یہ قرآن کی آیت. اس میں سمجھ میں کیا آیا؟ امام ہونے کے واسطے ایسا درجہ ہے جو نبی اپنے آپ کو خوش سمجھتا ہے کہ میں وہ درجے کو آتا. کم تر درجے کو آتا ہے یا بڑے درجے کو آتا؟ اب بڑے درجے کو پوچھا. اسے بہت جانے پوچھتی امام کیا چیز؟ امام ایسا مقام ہے. انہوں سب کیا سمجھتی ہیں؟ ولایت سے بھی بڑی امامت چھوٹی سمجھتے سو. ولایت بڑی، امامت چھوٹی سمجھتی سو. اس کے واسطے امامت ایسی چیز جو ابراہیم جیسے نبی، یا اللہ مجھے امامت دے کر کیا دیا؟ میری ذریت میں امامت رکھ کر کو
دوسری چیز کیا ہے؟ امامت ذریت میں چلتی سو. کس میں رہتی سو؟ ذریت کو بولے تو خونی رشتہ رہنا. کیا رہنا؟ خونی رشتہ. امامت باہر نہیں جاتی. کہاں نہیں جاتی؟ باہر والا امام نہیں بن سکتا. اب امام بنیا کو بولے تو اگر ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے سامنے چھوٹے نبی بڑے نبی عمر میں بڑے رہیں گا مگر عہدے میں مرتبے میں کون سے نبی؟ سرکار ہمارے بڑے. جب اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں امامت رکھا اور اللہ تعالیٰ دکھا دیا کہ یہ نسل میں چلنا چاہو قبول کو، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں امامت رکھا نہیں سکتا. باہر امامت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. بہت جنے کو یہ مسٹیک کہ باہر امامت سے زیادہ نہیں. امام نسل رسول میں رہتا سو. کس میں رہتا سو؟ نسل رسول میں. چلی امامت کیسا؟ مولا علی مشکل کشا سے. مولا علی مشکل کشا سے. اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا علیہ السلام. نہیں، امام علی رضا. آج امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسادت ہمارے خانقاہ کے اندر برکت. یہ امامت ایسی چیز ہے جب ان کو وہ نبیاں میں ان کی نسل میں ہوتا پروٹوکول رہا تو امام الانبیاء کون؟ ہمارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ سید الانبیاء سید المرسلین، جن کے صدقے میں پاری کائنات بنی، وقتے بڑے عہدے میں اگر انہوں جسے امام بنا رہی تو اس کا مقام کیا ہے؟ انہوں امام بنا رہی تو مقام کیا ہے؟ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ امامت میں پورا یہ رکھا سو. یہ دنیا کے اندر نبوت ختم. نبوت خاطب نبی ماننا، خاطب نہیں مانا تو انہیں ختم، ہمیں اسلام سے خارج. نبوت کے بعد اگر کوئی سامنے اگر قیامت تک بھی اگر چلتا ہے تو یہ امامت سے چلتا. کس سے چلتا سو؟ امامت کا دروازہ کھولے. کہاں سے کھولے؟ یہ سمجھتے کیا کر کے بولے تو یہ خلافت کا دروازہ کھولے سے نہیں، امامت کا دروازہ کھولے سو. تم نہ آخری میں کون سے بھی خلیفے نہیں آتے، امام آتے سو. کون آتے سو؟ کون آتے سو؟ امام مہدی علیہ السلام آتے سو. امام مہدی علیہ السلام کا بھی پروٹوکول ہے. نہیں، امام مہدی علیہ السلام آتے. اللہ تعالیٰ 4 نبیوں کو زندہ رکھا، نبیوں کو موت نہیں دیا. ایک عیسیٰ نبی نہیں، ایک ادریس، ایک حضرت الیاس، حضرت خضر علیہ السلام. یہ 4 جنے انہوں موجود حاضر ناظر. موت نہیں ہے. ان کی ایک تمنا تھی، ان کی ایک ورکنگ تھی، ایک کیا بولتے ہیں ارادہ تھا کہ انہوں زندہ رہنا. کئی کو زندہ رہنا کہ حیات میں آپ کو کیا بھی اللہ اس کے رسول کی تبلیغ کے واسطے نہیں. بس ایک تمنا کیا تھی کر بولو تو بس میرے رسول اللہ کی امت میں ادنا سا امتی پیدا کرو. رسول اللہ کی امت میں ایک ادنا سا امتی. نبیان کی دعا کیا ہے سو؟ نبیان نبوت کا پروٹوکول چھوڑا کو رسول کی امت میں ادنا بننے کی کوشش کرے. کیا ادنا بننے کی کوشش کرے تو اسے بولتے اس کو نبیان کرو. یہاں دیکھے تو نبی کو برابری کرنے کی کوشش کرے تو انہیں کتنا بڑھا دے گا. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے، ان کے ساتھ رہنے کے واسطے بڑی تمنا. مگر اللہ تعالیٰ کا ایک کرم، ایک فضل، یہ 4 انبیاء کے اوپر پیدا تو نہیں کر سکا مگر ان کو زندہ رکھا. کیا رکھا؟ زندہ رکھا. کیا کرنے کے واسطے زندہ رکھا اگر بولے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو جاتا. مگر تم نہ 4 جنے کو بھی جب قیامت کے نزدیک امام محمد مہدی آ گئی تو ان کی خدمت میں تم نہ چھوڑ دو. ان کی خدمت میں کسے چھوڑ رہا سو؟ انبیاء کو امام کی خدمت میں چھوڑ رہا سو. انبیاء کو امام کی خدمت میں چھوڑتا سو. اب وہ امام مہدی علیہ السلام ان کو 4 کو لے کو اب ان کو بولتے نہیں نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، شمال جنوب نہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، یعنی ایسا 4 ڈائریکشن کے واسطے بھی ان کو 4 سپہ سالارہ بناتے سو. 4 سپہ سالارہ بنا کو امام آ کو ان کی اس کے اندر سبھی مل کو امام کی اقتداء میں امامت میں انہوں سب پیچھے رہتے. کون رہتے سو پیچھے؟ سب کی کتابوں میں رکھا ہے. یہ کون سے 70 پر 3 فرقے میں بھی سبھی ہے. امام آتی امام کے پیچھے رہتی. نبی ہو کو بھی سامنے نہیں جاتا. عیسیٰ نبی ہو کو بھی سامنے نہیں جاتے. حضرت الیاس نبی ہو کو بھی سامنے نہیں جاتے. حضرت ادریس نبی ہو کو بھی سامنے نہیں جاتے. نبیاں ہو کو ان کے امام کے سامنے نہیں جا رہی بولے تو
नबियाहों को इमाम के सामने नहीं जा रहे तो पूरे इमामा का बाप अली के सामने किसे किसे भेजनी तुम्हें? पूरे इमामा के बाप अली नहीं, मौला अली की नस्ल ना पूरी। वो कब का कौन सा इमाम? वो भी मौला अली से 11वें बेटे, मौला अली के 11वें बेटे के सामने ईसा अलैहिस्सलाम का, ईसा की क्या ताकत, इदरीस अलैहिस्सलाम की क्या उनकी ताकत। वो इमाम का पोजीशन ऐसा कि उन्होंने सामने होश नहीं सकते। वो एक वाकया में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ढकलती करते पीछे से लोग, ईसा तुम्हें नबी बड़े, तुम्हें जाओ इमामत करो। तो बोलती कहते मेरी औकात क्या, मैं मरियम का बेटा, इनु जहरा के बच्चे, मरियम का बेटा, ये जहरा के बच्चे, मरियम का जहरा को क्या तोलना, मरियम का जहरा का कहां से तुम्हें तोल को, मई ले जाको सामने खड़ा दे। जब ये लोग उन्हें खुद इमाम के पीछे खड़ना चाहती हैं तो तुम्हें इमाम के बाप के सामने किसे किसे खड़ा था, इमाम के बाप के सामने किसे किसे खड़ा को, किसका कॉम्पिटिशन दिखाती, किसे सिखाती। उसके वास्ते ये जरूरी होना, इमाम को मानना जरूरी। इमाम को नहीं माने तो कुरान में है नहीं, तुम जब खबरों में से उठाओ जाओगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे, किसके पीछे? इमाम के। बहुत जने क्या करते हैं, हजरत मौलाना सभी अम्मा के पीछे करके बोलती है, किसके? इमाम को अम्मा का नहीं, इमाम के पीछे, अम्मा के पीछे। तो तुम्हें हमें अम्मा के पीछे होती थी, हमारे अम्मा, सबके अम्मा हजरत हव्वा किसके पीछे होती? उनको भी अम्मा रहना था ना। हमारे बाबा आदम, तुम्हें सभी चल जाना तो अम्मा के पीछे। उन्होंने क्या है, एक आदमी में क्या है उनका, किसी हालत को इमामत को नीचा करना, इमाम की जगह को अम्मा बोलना, अम्मा की जगह को इमाम बोलना। ये 600 खेलना खेलते क्या करता ले है सो असल में देखे कर बोले तो इमाम के कदमों में जन्नत है। किसके कदमों में? इमाम के कदमों में जन्नत, इमाम के कदमों में जन्नत। अब है तो कयामत के रोज ये हदीस के ऊपर बोलते कॉन्टेक्ट बहुत करते सो क्या करके बोले तो इमाम के पीछे क्या अल्लाह ताला उठा रहा, कहीं को उठा रहा है, जो इमाम के पीछे खड़गा उन्हें जन्नत को चलेगा, 100% चलेगा। इमाम के कदमों के पीछे चलेगा, इमाम के कदमों के नीचे आगा तो उन्हें जन्नत उसे पागी। कुछ कुरान में लिखा अल्लाह ताला कि देखो कभी भी माँ दूध पिलाई सो किसे याद नहीं रखती है। कयामत का ऐसा रोज रहता है जिसे दूध पिला कर उसे नफसी के आलम में बेटा याद नहीं रहता। अब बेटा याद नहीं रहता अगर बोले तो किसकी अम्मा को याद रहता तो बेटा वो आलम में। अब उसके खुद औलादा याद नहीं अगर को बोले तो कहां से जन्नत हम बांट लेके फिरेंगे। वो असल में क्या है, इमाम के कदमों के नीचे जन्नत। बरकत आज इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की क्या है, एक विलादत एक याद रखना कि कौन इमाम अली रजा। ये बहुत जने क्या करते हैं, ये आपको ये 12 इमाम शिया के, आज भी देखो उठा को तुम्हें 12 इमामा शिया के कब तभी बैठ को पीर साहब हो के बाद, उन्हें खलीफा हो के बाद, उन्हें मुर्शद हो के बाद कब तभी जरा खुद उठा को इसके बाप का इसके अम्मा का शिजरा को पढ़ना नहीं पढ़िया तो क्या होता, हम जाते जाते गौसे आजम के ऊपर जाता नहीं, वहां से उनके पीर साहब तक पढ़ता है, गौसे आजम तक पढ़ता है। गौसे आजम के ऊपर भी जाना ना, हमारा मकसद गौसे आजम से भी ऊपर है ना, है नहीं। हमें जाना कहाँ, मोहम्मद मुस्तफा से नहीं ना, अल्लाह तक जाने का मकसद है। शिजरे में क्या है सो वहां तक जाना। अब वहां तक अच्छा पढ़ता, पूरे नामा लेता, गौसे आजम के ऊपर नहीं जाता, वो नहीं जाता। अब ऊपर गया तो हजरत मुबारक अल मखदूमी मिलती नहीं, हजरत मुबारक। अब उसके ऊपर जाता उनको सिर्फ भी सख्ती मिलती, फिर उसके बाद उनको मारूफ अल करखी मिलती। अब उनके ऊपर गया तो बोले तो मारूफ अल करखी के ऊपर गया तो उन भी नहीं मिलता, इमाम अली रजा से मिलते। कौन मिलते सो? चाहे चिश्ती में, चाहे नक्शबंदी में, चाहे सरवर्दी, कोसी कायनात की जत्ते भी शिजरे ही जत्ते भी इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम से मारूफ अल करखी को होते हुए ये कायनात के अंदर पूरे सलासिल चले। वैसे सलासिल पूरे कायनात के सारे, कादरी हो चाहे चिश्ती हो, कौन से भी सलासिल, तुम्हें कब तक भी जाओ दरगाह करने जाने का रहता नहीं, खाली जाको फातिहा पढ़ने का नहीं। शिजरे भी उनके सिराने रखो रहती, हामाल रखो रहती। जरा पढ़े कर को बोले तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए अली से होते इमाम अली रजा से वहां से क्या होता सो मारूफ अल करखी को जाता सो। कहां जाता सो? मारूफ अल करखी। हमारे मशाइख में से एक मशाइख हमें की करती कर को बोले तो हमें खादरी सिलसिले के आदमी, हमें चिश्ती के, हमें नक्शबंदी को से सिलसिले के नहीं को तो
ہمیں ہمارے پیر صاحب کا کرنی سو. کس کا کرنی سو؟ پیر صاحب کا. اور ایسے بڑے پیر صاحب انہوں جو یہ پیر صاحب کی ایسی طاقت تھی امام علی رضا علیہ السلام کی, انہوں اپنی نسل میں بھی ایک چلا. ان کی نسل سے امام علی رضا خلافت ان کے وسیع کسے بنائے؟ امام علی رضا کے بعد محمد تقی بنا. ایک طرف سے ان کی نسل سے دیا, یہ ایک طرف کیا غیر نسل سے دی. کہاں سے دیے؟ غیر نسل سے دی. ایسے طاقتور امام, ایسے طاقتور امام, ان کو مامون رشید کا زمانہ, مامون رشید کا زمانہ, انہوں سبھی کس کے اگر بولے تو یہی نہیں, ہمارے بنی عباس کے, بنی امیہ کے لوگوں سے ہوتے ہوتے بنی عباس کے حق میں خلافت آئے. اب ان کے زمانے کے اندر انہوں ہی سو کون؟ امام علی رضا. ان کو معلوم ان کی نسل کتنی پاورفل کرو, جو ہونا دعائیں سب انہوں سپریٹ رکھ لے کو ان کا لے لیتے سو. پبلک جیسا جیسا جمتی ان کے پاس زیادہ تو ان کو حسد زیادہ بڑھ جاتا. اس کے واسطے کیا کرتا ہے؟ ہاؤس اریسٹ کر لیتے, مگر کام ان کا پورا کرتے. جو بھی ہونا, جنگ کو جانا ان سے پہلے دعا کراتے, کہیں باہر جانا ان کے دعا کراتے, جو بھی معاملات آتے تو ان کے دعا کراتے. اب ہمارے قوم میں سیٹا کیسا ہی نہیں, میمن سیٹا, ہیلے سیٹا, ان سے بھی کیسے کر بولے تو پکڑے گی نہیں. پورے ہمارے ویسے پاک کے بچوں کو ان سے بھی رکھ لیں. دعا ہونا تو ان کے خاندان کچھ ہونا, دعا ہونا تو ان کے بچوں کو, ان کے دھندیاں کچھ ہونا. دوسرا کون بھی مسلمان بننا نہیں آگے, کون بھی دکنی بننا, انہیں دعا کرنا, انہیں خوبصورت ہونا. دوسرا کون بھی خوبصورت نہیں ہونا, دوسرا ہونا پیسے والا سے نہیں ہونا. ایسے سسٹم کے بنی یہی نہیں ہے. ان کی نسل جیسے بھی ایسا ایسا کیسے پورے بنی امیہ کے یہ محمود رشید منگلے کو ان کی کیا کی, مگر طریقہ ان کا کیسا طریقہ, ان کا ان کو چاہت کیا ہوتی, دنیا ہونا تھا. کسے ہونا تھا؟ مامون رشید, یہ سبھی کتنے بھی تھے نہیں, بنی عباس کے, بنی امیہ کے, آل زبیر کے, جو خلافتہ میں ان کو کیا چاہتے تھے؟ آخرت چاہتے تھے. سو نہیں, پاور, پوزیشن, خوبصورتی, عورتاں, بچے, یہ تک ہونا تھا. سیم سسٹم آ جائے, ایسا ہے سیم سسٹم ان کا ہے. سو ان کے پوری ادا ان میں چاہیے. سو امام کو کیا کرے وہ زمانے کے اندر جو بھی جاتے انہوں تعویذ لے کو جاتے, کون اجازت لے کو جاتے, کون بادشاہ بھی ہے اسے معلوم. اب ان کو چھوڑے تو پبلک ان سے زیادہ, انہیں خالی اپنے دھندے کے واسطے کہا کہ بہت بڑا بزنس کرنے گیا مامون رشید, بزنس کرنے گیا. اس سے پہلے ان کو حضرت کو جا کو ایک کام کر, اس کے کام والے کو بھیج کو جا کو بول ہمیں بہت بڑے سفر کو جا رہی. حضرت امام کرنے جا کر ایک تعویذ کیا بھی لے لگا کو دے بجے, تعویذ لے لگا ہے ان کا, لے لگے کو بولے کہ کیا دعائیں دے بول رہے تو ہمارا سفر کامیاب ہوتا. خالی سفر کامیاب ہونا سو, مگر عہدے ان کے سنا, ان کا تھا سو خالی دنیا دار. اب انہیں گیا اس کا کام والا مامون رشید کا گیا تو دروازے کے سامنے حضرت معروف الکرخی کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے؟ انہوں پوری زندگی اندر ہی نہیں آئے گا, خالی دروازے کے نشتے سو. معروف الکرخی پوری زندگی دروازے کے, اور ان کی زندگی پوری ہوتے ہوتے دروازے کی دہلیز کے اندر انہوں شہید ہوئے. سو گر کو مر گئے. ان کی محبت اندر تو ان کا وقت عادت تھا, نہیں آتے اندر کو. تو امام کے خدمہ کام پر رہتی کہ خانقاہ کے اندر میرا قدم پڑ گا تو کیا, میرا قدم پڑ گا تو کیا. یہاں سے مانتی اہل سنت معروف الکرخی سے بہت مانتی. معروف الکرخی کے پیر صاحب کو نہیں مانتے بچے نے. معروف الکرخی کے پیر صاحب کا دیکھو کیا مقام ہے. آتا ہے آپ کو حضرت معروف الکرخی کھڑے رکھی باہر. بادشاہ کا نوکر آیا مامون رشید کا, بادشاہ جا رہا باہر, کہتی بھی تعویذ گیریز لکھو دے ڈالو, سفر اچھا ہو جائے گا. ابھی وہ ٹھیک ہے کہ وہ بولا کو وہ رہتا نا خط بادشاہ کا, اندر جا کر رہتی ہیں حضرت سجدے میں رہتی. کون ہے؟ امام علی رضا ریاضت میں رہتی. کرتا 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 سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. پھر باہر جا کر ذرا خود کرتا, انہیں جلدی نکل رہی خافے نہ نکل رہا. ایک بار آیا, دو بار آیا, تین بار آیا, چوتھی بار کیا کرتے ہیں وہ اس کے اوپر لکھ ڈال کو کیا کہ دے ڈالتی اسے. ابھی لے لے چلے جاتا. امام دیا کر جا کو دے ڈالتا, انہوں بھی ایسا دے ڈالتا. انہوں بھی کیا بولتے نہیں کیا کہ لکھو دے ڈالتی, انہوں سے لے چلے جاتا. لے کو جانے کے بعد اب وہ سبھی سفران, ٹرینا, پلینا, بھائی کہاں سب نہیں تھے, تھا سو جہاز کا. جہاز میں بیٹھ رہا, بیٹھ کو جا کو سفر کر لے کو, کیا کی بزنس کر لے کو, کروڑوں اربوں سننا لے لگا رہا. وقتے میں طوفان آ رہا, وقتے میں طوفان آ رہا. اب طوفان آیا اس کو اب کیا استعمال کرتے سنو, ان کے دعائیں نہیں, ان کے طاقت نہیں, ان کے اجازت نہیں. اب یوز کرتے کیا ہے, امام کا پاور یوز کرتے, امام کا پاور یوز کرتے. کھول کو دیکھا تو تحریر دیکھا تو ہر ٹائم بھی لے جاتا نا. امام کی ہینڈ رائٹنگ بھی معلوم, امام کا صحیح نہیں معلوم. اس میں کیا ہے
मारूफ करखी का को लिखो है, क्या लिखो है? सही दाल को दयाली उसी कुछ ये देखा कि नहीं, पानी बोट यूं जा रही है, पानी घुसना अंदर, इसे परेशानी को उसे बुलाया, किसका ने ले लिखा लगाया था नहीं, इमाम के नौकर करने गया, इमाम का नौकर अंदर गया, 2 बार 3 बार 4 बार बाहर आया, बाद में चीटी दिया, मैं झपट लगा तुम न दे रहे, इमाम नहीं देखे सो मारूफ अलखी लिखासना है, अब मर गए हमारा सुनना भी चलेगा, सब चलेगा। तो उससे मैं आपको क्या करता, वो तावीज उठाया कि नहीं, समंदर में डाला, जैसा समंदर में डाला लिखो रहता क्या उसमें क्या मारूफ कर सही गल को दयाली हजरत की बड़े हजरत पीर साहब इमाम अली रजा इबादत रियाजत नहीं, मुरीद को क्या है बोलो तो पीर को डिस्टर्ब नहीं होना, पीर को डिस्टर्ब नहीं होना को क्या की अकीदे को लिखो चलेगा। डालते ही तूफान रुका, बचको आगा, आने के बाद इनको बुला भेजा मारूफ अल करफे को, कितना बड़ा धोखा दिया ना, क्या धोखा दिया, बादशाह को मारने की कोशिश करना, तुझे तावीज इन्हों लिखो देगा तो तेरा नाम लिखो भेजा ना, क्या गारंटी जा तुझे फांसी की सजा हो, फांसी की सजा को सुना होता मारूफ अल करफे को जलाना ले लग जाए, इसके दिल में फिर ख्याल आता है, फिर भी ये गारंटी से कहीं को लिखी थी, एक बार पूछी आओ इधर का बोल को पूछना, तुम ना हमारा नौकर आया खड़ा है, 1 बार गए 2 बार गए 3 बार गए 4वीं बार तुम्हें कहीं को लिख लगा है, क्या दम को लिख लगा, तुमने मालूम था ना कोई हादसा होगा तो तुम्हारी मौत गारंटी करो, क्या दम को लिख लगा ये मुझे बोलोगा। उन्हें बोलती है क्या भी नहीं, मेरा इमाम मेरा पीर इमाम अली रजा दिन में कम से कम 8-10 बार खाली मेरा नाम लेते, मारूफ पानी ला, मारूफ खाना ला, मारूफ याना, मारूफ भांजा, मारूफ इतना काम, मैं अंदर जाको बैठो जिक्र करियो नहीं, उनके साथ रियाजत खाली डोर को खड़को मैं काम करियो सब, मगर दिन में 10-15 बार मेरा पीर मेरा इमाम अली रजा मेरा नाम लेना था, बस मेरी जिंदगी में ये तमन्ना थी। बहुत जने आते रियाजत करते, इबादत करते, वजीफे ले जाते, जिक्र सीखते, सब कुछ सीखते, मगर मैं क्या भी नहीं करा, मैं ये दिल में एक था इरादा था कि इमाम 10 से 15 बार मेरा नाम लिया तो खुदा की कसम मेरे नाम में कितना पावर नहीं ना, मेरा नाम लिख डाला सब, मेरा नाम लिख डाल को, खाली वो नाम लिख डाला नहीं मारूफ कर को, ये मेरा कर को नहीं, मेरा इमाम मारूफ करफी करके बोलता ना, वो इमाम की जबान से निकलता है वो नाम लिखा सो, तो ये मालूम होगा अब क्या है मेरे में नहीं बोलता हूँ उनको, हम तेरे में नहीं, तेरे इमाम जो पुकारता वो नाम में बहुत बड़ी करामत करके बोल को छोड़ डालो ऐसा, वहां से सिलसिले चलती, वहां से हजरत मारूफ ये इमाम की ताकत, इमाम भी अगर एक बार उनकी जबान से फलां शख्स का नाम ले लिया, किसका नाम ले लिया, देखो गौसे आजम का भी वाकया ऐसा था सो वही नहीं, मौला भी बिशुल विशा भी हजरत उमर जाको किसकने हजरत अवेद करने जाको उन्होंने सजदे में जाती, हजरत उमर उठो करती, उनको बोलते हैं 5 मिनट देते तो आधी उम्मत बख्शा लेता, आधी उम्मत को तब अब उनका क्या भी नहीं है, हजरत उमर का बोलने के बाद से क्या भी नहीं, अब दूरंदेशी बोलने वाले अली, बस तुम्हारा काम यत्ता था, बस तुम्हारा काम यत्ता था। मेरी नस्ल में एक मेरा बच्चा 5 हिजरी में पैदा, 500 हिजरी में पैदा होता, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होता, सैयद मोहम्मद उसकी कुनियत अब्दुल कादिर जीलानी रहते, उसका आधा हिस्सा उसके अंदर, उन्हें आधी उम्मत को मेरे रसूल ने बख्शा। अब किसकी जबान से निकला सो नहीं, ये ये रियाजता इबादता ये सब चीजें बात थे, वो बुजुर्गों की जबाना से अगर उनके नामा निकले तो गौसे आजम हो जाता, गौसे आजम हो जाता। अब खाली नाम इमाम की जबान से निकला तो वो पावर है, तो खुद इमाम में क्या पावर है, क्या पावर उनके अली का, हमें क्या है, ये ताकत इमाम की, ये कुव्वत इमाम की। मैंने कहा एक और बात है, बोल को खत्म कर देता, हमने भी बहुत जाना पड़ता ताकि मीटिंग आई। और एक बात है, ये हमें वो बनते नहीं, क्या वो बनते बाजू, अब ये बाजू बंद सभी बनती है, आज भी सुनिया भी बनती है, सब जने बनती है, ये कई को बनती है, सब नाम मालूम नहीं, आज जरा मालूम करो। ये वाकया कैसा बोले तो इमाम अली रजा के जमाने में, मोहम्मद रशीद के जमाने में ये सिस्टम नहीं था। क्या सिस्टम था, पहले बाटा सिस्टम करते, बाटा सिस्टम करके बोले तो कोथिमीर दियो, प्याज दियो, प्याज देखो पंडू लियो, चावल देखो आटा लियो, ये सिस्टम बराबर एक्सचेंज, ये था सिस्टम। इमाम के जमाने में पहली बार पूरी कायनात के अंदर, पूरी इकोनॉमिक दुनिया ही है, पहला इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम सिक्के पैदा करे, सिक्के बनाए सो, इससे पहले सिक्के नहीं थे, गवर्नमेंट के सिक्के नहीं थे, क्या नहीं थे, गवर्नमेंट के
सिक्के नहीं थे। सबसे पहले कायनात के अंदर पहले क्या थे? अशरफियां थे। अशरफियां चुनना था, अशरफियां देवाल थे, चांदी के, सुन्ने के, मोती की बैग, अशरफियां की बैग, सुन्ने के ऊपर चलता था, सुन्ने का कीमत के ऊपर तुलना मिलता था। मगर सिस्टम, अब देखो हमारे नोट है क्या? वो पेपर, क्या है सो? वो पेपर दिए तो सुनना हुआ, पेपर दिए तो सुनना रहा। कैसा पेपर था तुम्हें? इंग्लिश पेपर जो आता सुनना, वो भी पेपर, ये भी पेपर ना कि वो ये जो पेपर जो गवर्नमेंट प्रिंट कर को नोटा रखती है, उससे पहले उसके हिसाब का सुनना उन्हें बैंक में रखते। 5 लाख का सुनना बैंक में रख डाल को 5 लाख रुपए नोटा प्रिंट करती सो। 100 करोड़ का सुनना रख डाल को 100 करोड़ प्रिंट करती सो। तुम्हारी वो नोट के ऊपर गारंटी नो, सुनने के ऊपर गारंटी। ये सिस्टम कायनात में बनाने वाले इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम। कौन? अब अदना बोलते थे धंधा, बिजनेस, पैसा ऐसा करे, मतलब इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की फातिहा दिला तो सबसे ज्यादा बेहतरीन बिजनेस करता उसे उनकी ये थी, उनके माइंड ऐसा था। और ऐसा थे कि हर इमाम भी क्या था, उनके पास दौलत रखने के बाद भी उन्होंने अपने आप को गुर्बत में दिखाते, गरीबी में दिखाते। मगर इमाम अली रजा पूरे शहीनशाह के सरकार थे, पूरे शहीनशाह के सरकार है। इसमें क्या रहता है? आदमी रहा तो अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा जो इमाम दिखाए। दूसरे इमाम क्या करते? फाखे करते, फट्टे कपड़े पहनते, ये भी है, ये भी है। उसमें सिलसिले के अंदर, गौसे पाक के सिलसिले के अंदर उन्होंने कैसा करते हो बोले तो फट्टे कपड़े नहीं, 70,000 दिरहम का एक डाल है तो फिर कहा, फिर जिंदगी में फिर नहीं पहनते, डिग देखो चल जाते। सब जने मतलब गरीब ही पीर बनता, गरीब मुफलिस, उन्हें गोश्त पहनने वाला नहीं। गौस आजम के सिलसिले में ऐसे भी सिस्टम नहीं। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के इसमें नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन पहनो, बेहतरीन से बेहतरीन खाओ, बेहतरीन से बेहतरीन खिलाओ। इनका सिस्टम था, ऐसा इनका सिस्टम था। ठीक को बोले तो वो जमाने से आज भी क्या है तो मुरीद बन रहे तो गरीब बन जाता था, नहीं वैसा क्या भी नहीं था। इन्होंने पूरी हुकूमत जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्हें मिस्र का बादशाह कैसा दिया था, ऐसा सिस्टम, ऐसा इनकी पूरी हुकूमत का सिस्टम इन्होंने आपको ये सिस्टम दिखाया। क्या दिखाया? ये करेंसी सिस्टम। एक काम कर, करेंसी रख, करेंसी रखने के बाद ये सुनना यहाँ बैंक में रख, ये रखने के बाद ये करेंसी रखा को। उन्हें बोला मुझे सभी समझ में नहीं आता। क्या समझ में आता उनको? सभी बनी उमैया के उसका भी क्या समझे आज तक भी? ना दीन समझे ना दुनिया समझे, सब ईमान दिया सो, सब इनूस देखो जा रहे सो, खाली नामा के ऊपर इन्हों क्या करवा ले सो, सैना मार ले सो। आज कैसा है? पूरे खान खाया से चली सो दीन, आज भी खाए हिंदुस्तान के शहनशाह हजरत ख्वाजा से चल रहा सो। आज हजरत ख्वाजा से पूरा दुनिया चल रहा, कोई मदरसे नहीं चल रहा, कोई मदरसे से, कोई आलिम से, कोई मुफ्ती से नहीं चल रहा। कौन सुन रही थी? कहता बोले तुम छोड़ रहे हमें अजमेर को जाना, छोड़ रही। वो कौन की कमी ना उठा को बोला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ, कौन की हरामी बोला उन्हें, वो कौन की हैदराबाद का राजा सिंह है, हरामी उन्हें हरामी बोला सो। वो बोलते नहीं, कौन भी खड़को खिलाफ खड़को बोले नहीं, कैसा हमारे ख्वाजा को बोले तो बोलने वाले कौन बोलो? ऐसे आदमी कौन है? लोकल आदमी। इन सारी जिंदगी ख्वाजा के खिलाफ बोले तो चुपके बैठे रहते मस्जिदा के अंदर कि इनका ना बढ़ना सो, इनके हजरत इनके पीरा सब बढ़ जाना सो, मेरा ख्वाजा चल जाना सो। ये जो साथ दे रही इसका, या चुपके मुंह बंद कर रही, मुंह बंद कर को भी रहती नहीं, उनके ऊपर भी लानत, उनके ऊपर भी अल्लाह की लानत। अगर नहीं हो रहा है, अपने हाथ से नहीं हो रहा है, खड़ने के वास्ते अपनी जबान से बोलो। अपने जबान से नहीं बोला, दिल से तभी उसे नफरत करो। ना दिल से, ना जबान से, ना हाथ से, कुछ भी नहीं। ऐसा बढ़ जाओ कोई क्या करो बोला तो हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत का ये चलाती ख्वाजा ख्वाजा चले आ पूरे सिलसिले से खयामत बड़े तफसीर रख लियो, क्या कुछ भी रख लियो, खुदा की कसम वो ये ख्वाजा गरीब शाह हुसैन रखो। क्या करते हैं? हरे कपड़े में डाल को उसे जामिन बना को रख पाते। आज भी नौजवान को क्या करती हैं, वो एक सिक्के को रख डाल को क्या करते हैं? जामिन करते हैं। वो अब तो वो नाम का सिक्का नहीं है, फिर भी क्या है? वो एक अकीदा क्या है? इमाम की जामिन। वो क्या है? इमाम की जामिन। आज भी वो करे तो क्या बोले तो जोर उमरत का अच्छा रहता रिश्ता, ये सभी ये सिस्टम आज तक भी चला, खयामत तक भी चलता। आज भी वो सिक्का रखने वाले, वो सिक्का मानने वाले, वो सब चीजें क्या है? इमाम की गारंटी। खाली इमाम का अगर नाम आगा तो उसे वक्ता जामिन हो जाता, उसे बहुत बड़ी सी बड़ी बीमारी रहती, बड़े से बड़े ऐसा ले जा रही ऑपरेशन हॉस्पिटल के अंदर, खाली इमाम जामिन का तुम्हारे 1 रुपए की नोट इमाम जामिन का नाम बोल को दाल को घंटी दाल को भेजा रखो, नको ऑपरेशन करो, बाहर निकल लगा जाती, नको ऑपरेशन करो। ऐसे कहते की चीजें हो गई, वैसा पावरफुल ऐसा सिस्टम था इमाम जामिन का। उसके वजह से उनके नामा में एक इमाम नाम आपको इमाम
जामिन। जब भी कोई भी काम कर को इनको जमानत में रख ले, इनको अगर हमें जामिन रख लिया तो वो काम 100% कामयाब। हर बुजुर्ग, हर वली, हर गौस, हर खुतब, हर कलंदर में क्या होता, इमाम जामिन का वसीला लेको इनका अगर काम करता तो काम कामयाब होता। ये इमाम की ताकत, ये इमाम की ताकत। एक ऐसा वाकया था, एक बार मदीने वाले कौन, हजरत मदीने में पैदा होता निशापुर कहीं सो, निशापुर को आदमी सो। एक बार क्या करे, उनका एक कासिद भेजे मदीने को ताकि कुछ ले जाने के वास्ते। वो कासिद गया, लोगों को मालूम हुआ इमाम अली रजा का कासिद आया हो। अब दुआएं के वास्ते क्या करे लोग, बहुत जने घोड़े दिया ले, इमाम के हाथ में दिया लो, चावल दिए, सुन्ना दिए, पैसे दिए, क्या क्या किस देनी लोग की को बोले तो इमाम की दुआ के वास्ते। किसका कबूल हो जाता, इमाम नजर करता रहे तो बस हमारी कबूल को। मदीने वाले देनी सुन, अली की औलाद, नबी की औलाद ना, नबी की औलाद क्या कि काम से ही सुन के खासिद दूसरे काम से मालूम होगा तो सब जने देने। अब ऐसा होता 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 मदीने के अंदर एक बुढ़ी को मालूम होता कि इमाम का खासिद है। अब वो खासिद को मिलने के वास्ते भी ऐसा आते हैं कि इमाम को आको, अब वो बोलते नहीं ऐसा पिशानी को चुनते लोग, वो पिशानी को आको लोग चुनते की कर बोले तो तेरी अंख्या से उनको देखो है, उसके वास्ते तुझे चूमे तो उसे चूमे सकता करो। क्या कर, वो करते पूरे जने आ रही है। अब ये बुढ़ी आई, बुढ़ी आको मेरे पास तो कुछ नहीं, खोली कि नहीं, ये कहता 1 रुपया हाके 1 रुपया है, ये ले जाको। इमाम को सब जने देते, बड़े बड़े चीजें दिए, बकरे दिए, ऊंटा दिए, कपड़े दिए, हर चीज भी दिए। मेरी औकात नहीं है, बस मेरे पल्लों में 1 रुपया है, ये 1 रुपया है, बस 1 रुपया ले जाको, इमाम को देगा। तो उन्होंने खासियत क्या सोचा, क्या 1 रुपए की वैल्यू, रुपए की क्या वैल्यू है, सभी बेकार का 1 रुपया। फिर भी दिल रखने के वास्ते क्या करते हैं उन्हें, ठीक है करके बोला को ले लिया। तुझे खाने हैं करके बोले तो बोली ये 1 रुपया था, सो आज रात का खाना खाना था, आज मैं खाली करके बोले तो इमाम को तोहफा नहीं दे सकती, उसके वास्ते आज का खाना कुर्बान करती हूँ और इमाम के मैं दे डालती हूँ। ले लग गया, जाने के बाद पता नहीं महीना 1.5 महीना वहां गया था, जाते ही हजरत के सामने पूरे चीजें दिया, फला ये दिए, 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 इन्हें ये दिए, पूरी लिस्ट, उन्हें बकरे, उन्हें ये सभी दिए। तो इमाम देख ले ही लास्ट में पूछी, वो बुढ़ी तुझे रुपया दिए ना, कहा है वो गए, इन्हें परेशान। अब रुपया आया तो कौन सी फिक्र, लाखों लाखों का सामान आ रहा है, अब वो सभी केयर नहीं करती, वो रुपया कहाँ है गए। इन्हें उठाया कि नहीं, यहाँ से निकाल को दिया, निकाल को देते ही इमाम देखे कि नहीं, बोले जितना भी सामान आया पूरे गरीबा में तकसीम कर दो, ये 1 रुपए के अंदर तू जाको मेरे वास्ते कुछ आटा खरीद ले लगा। क्या ले लगा, आटा खरीद ले लगा। जब से तू निकलिया, जब से तू मदीने को निकला, मैं उस दिन से रोजा फाखे में मैं कई को तुम्हें फाके में सब कुछ है ना तुम्हारे पास, बोले तो नहीं। वो बुढ़ी का ईमान ऐसा था, ऐसी अकीदत, ऐसी मोहब्बत थी कि जिस दिन उन्हें तेरी झोली में 1 रुपया दे को इमाम को दे के, उस दिन से मैं वादा कर लिया कि मैं खोला तो रोजा इसके पैसा में खोलना हो, इसके पैसे में खोलना हो। तो इमाम की ताकत, इमाम की कुव्वत ऐसी रखे, तुम्हें रुपया डाले तो भी इमाम को वहां तुम्हारा खुलूस, तुम्हारा जज्बात, तुम्हारे अकीदे, हर चीज इमाम को मालूम रखा। रुपया खला, रुपया दियो, कौन देख रही कि नहीं देख रही कि इमाम को हर चीज मालूम रखा। और जितने खुलूस से रखा उतने खुलूस से इमाम हमना वापस करती। तो ये इमाम अली रजा, उसके वास्ते आज की महफिल हजरत इमाम अली रजा के सदक़े में कबूल अता फरमाए, और हम सबको भी इमाम अली रजा के वास्ते हदियतन तोहफतन कुछ वज़ाइफ व्हाट्सएप पे भेजो, वो इंशाल्लाह करने की कोशिश करो। समा शाम में तुम्हारे घरान के अंदर जरा इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की जरा फातिहा दिलाओ की करो। बोले तो हमारे गौसे आजम दस्तगीर को भी जिस दिन रबीउस्सानी 11 रबीउस्सानी कहते हैं 11th रबीउस्सानी को इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की शहादत, क्या है सब, उस दिन हजरत गौसे आजम दस्तगीर की 11वीं कतिया नहीं वैसा सिस्टम। ये आपको 11 की जो जिलखैदा है वो आपको इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम से फिर निस्बत वाला दिन। ये चीजें इंशाल्लाह करने की कोशिश करो। जैसा जैसा जुड़ती है वैसा वैसा अकीदा पैदा होता है, वैसा वैसा इमाम की पहचान होती है। खबर में से उनको परेशान नहीं होते। हमें किसके पीछे जाना कि
मस्जिद के इमाम साहब के पीछे जाना की, खानखा के पीर साहब के पीछे जाना की, या हमें इमाम के पीछे जाना की? यहाँ दो भी वेस्टी छुआ कयामत के दिन इनू चलते सो, कौन सा फिक्र चलते सो? ये इमाम का पीछा, ना मौलवी चलता ना पीर चलता, खुली चीज है। दिखाना क्या है? मौलवी भी दिखाना सो मुरीदान को दुनिया में, यश भी हकीकत कर दो। पीर साहब भी क्या दिखाना सो? यश भी हकीकत कर दो। नहीं, उन्हें बस में चढ़ा को भेजना सो। क्या है आजकल कैसा कभी जाना कर दो बोले तो ट्रेन में की बस में की कहीं की चढ़ा को भेजता ना? नहीं, चढ़ा को भेजता क्या करता है कि खाने बोले खिल जाता है, नहीं ले चलता, उसका सिस्टम ही चलता रहता। हमना क्या है? अकीदा दिखावा, ये चीज है। जब तक हमना वो इल्म नहीं मिलता, हमें परेशान हालत में नहीं रहना। अब 1 से 2 बार हमें जाती नहीं, वो जगह को गए तो हमने क्या है कॉन्फिडेंस रहता, हमने वो जगह में वहां रहता, ये रहता, सब चीज हमने पता रहता। अजीब चीजा करको बोले तो ये इल्म सीखने से नहीं आए करको बोले तो मालूम ही नहीं, किसके पीछे हमने कौन भी बोले नहीं ना कर, किसके पीछे उठे नहीं। अब जोरों के पीछे जाने वाला पीछे पकड़ लग जोरों को झूल लीजिएगा, नहीं क्या बोलते साहब, उनके पीछे पीछेगा पैसे के पीछे करता, उन्हें भी जाकर जमीन के पीछे वहां भी ब्रोकर ही करता, जमीन बेदल, ये जमीन मैशर का दिन ही बेदल करती ऐसे व्यक्ति आदत बना ले। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको इमाम की शफात नसीब अता फरमाए।